मु सत्कर्म को प्रमाण करुथिबा भक्ति आउ मु मानव को सत्कर्मी करुथिबा पूजा। असुर नरांतक मुनि ऋषिंक उपरे भयानक अत्याचार कला। आउ देवांतक भୟରେ उद्विग्न देवगण श्री महागणेशଙ୍କୁ स्मरण कले। श्री महागणेश दुई दुष्ट असुरଙ୍କୁ दंड देले। अहंकारी दक्ष निज पुत्री दुईतीଙ୍କ उपेक्षा जोगु तांक पत्नी कश्यप मुनिଙ୍କୁ भर्त्सना कले। आउ गोटे महान यज्ञर घोषणा कले। महामंत्री आज्ञा महाराज। तमे कौन कहबाकू चाहुछ? मु सत कहूची पृथ्वी सम्राट। राजकुमारी दीति जो पातालवासी असुर देवांतक एवं नरांतक को आवाहन करथिले तांकु स्वयं परमदेव श्री महागणेश दंडित करिसंती। महागणेश महागणेशंकर हस्तक्षेप मोर पृथ्वी लोक उपरे बढ़ी चलीछि। मु एसबु कदापि सह्य करिबिनी। ये आपण कौन कहउचंती स्वामी? ए समग्र संसार परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ इच्छारु ही उत्पन्न होईछि। हेई थाई पारे, किंतु पृथ्वी रे कोनसी कार्य करिवा पूर्वरु महागणेशंकर मोर अनुमति लोड़िबा आवश्यक। नचेत मु तांकर प्रत्येक कार्य को विरोध करिबी। स्वामी निज अहंकार रे आपण बुझी पारुनांती जे आपण कौन कहउचंती? एई समग्र संसारर बाधा विघ्न को अंत करिबा विघ्नेश्वर परमदेव श्री महागणेशंकर कर्तव्य। महारानी बिरिणी, तमे कोन अपमानित हवा पई इच्छुक? सत्य कहिबा पई अपमान कौन? मते मृत्यु भी प्रिय। आम पुत्री दूती पातालवासी असुर को आवाहन करी उचित करिनी। यार परिणाम भल हबनी। निजर अधिकार प्राप्त करिबा निमंते आम पुत्री दीति जहा भी किछि करिछि ठीक करिछि। अधिकार काहा विरुद्ध रे? अधिकार निज भौणी अदिति विरुद्ध रे? द्वितीय और अदिति भितर तो भयंकर युद्ध चलीछि। यार दोषी से दुष्ट कश्यप, से दुष्ट निजको ऋषि बोलाइबार छलना करुछि। से दुष्ट पाई मोर चतुर्गुणा पुत्रीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ भेदभाव चलीछि। मु ताकू कदापि क्षमा करिबिनी। मु एई मुहूर्तरे कश्यप आश्रम अभिमुखे यात्रा करिबी। महामंत्री आज्ञा महाराज। एबे मो प्रस्थानर व्यवस्था करा जाऊ। यथा आज्ञा पृथ्वी सम्राट। पातालवासी असुरं को आह्वान करी परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ क्रोधर परिणाम देखिल तो तमे? आसुरी शक्ति पराजित हेई न पारे। एहा तुमे नुह, तुम अहंकार एक कथा कहूची दीति। तुमर अभियान परमदेव श्री गणेश मुहूर्तक मध्य ध्वंस कर देइछंती। किंतु ध्वंस हबा पूर्वरु मोर अभियान ए संसार को भयानक विध्वंसक विस्फोटक आसुरी शक्तिर परिचय दे सारिछि। हेले लाभ कौन हैला दीति? ये मोर प्रथम प्रयास थिला, किछि मात्रा सफल हैला। किंतु मोर द्वितीय प्रयास संपूर्ण सफल हबो। ए संसार को मो कथारे परिचालित आसुरी शक्ति निजे शासन करिबो। सेते बेले तम भली पाखंडी एवं भंडंकु ए संसार रे मुंड गुंजिबाकु भी स्थान मिलिबो नाही। तुमे भयंकर भूल करूछ दीति। भूल तो तमे करिछ ऋषिवर। अदिति को तेजस्वी पुत्रंक मां हेबर सौभाग्य दे मते अपमान देइछ, मते उपेक्षा करिछ। एहार दंड तमको आउ ए सारा संसार को भोगिबाकु पड़िबो। प्रजापति कश्यप, मो पुत्री सत्य कहूची। तमे अदिति व्यतीत अन्य पत्नी मानू जो उपेक्षा करिछ तार दंड तुमको भोगिबाकू पड़िबो। दक्ष प्रजापति, आपण एठारे
ହଁ ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ, ମୁଁ ତମକୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ନିଜ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ତମେ ଋଷି ବୋଲାଇବାର ଅଧିକାର ହରାଇ ଦେଇଛ। ଋଷି ବୋଲାଇବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଟିକେ ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ, ତମେ ମୋ କ୍ରୋଧ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିବିନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲୋକ ମୋରି ସମ୍ପତ୍ତି। ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେବାର ଦୁଃସାହସ କରନି ତମେ। ଯଦି ତମେ ମୋ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପତି ହେଇନଥାନ୍ତ ତେବେ ତମର ଏ ମସ୍ତକ ଏତେବେଳକୁ ଏ ଭୂଇଁରେ ଲୁଟୁଥାନ୍ତ। ଏ ସଂସାର ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କାହାର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆରେ ଆପଣ କଣ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ? ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପିତା ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୋ ଅଭିଶାପ ଏତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସାରିଥାନ୍ତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତମ ଦୁଃସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଋଷି କଶ୍ୟପ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଦିତିକୁ ମହାନ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନ କର ତେବେ ମୋ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ସଂସାରର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ପିତାଶ୍ରୀ, ପୁତ୍ରୀ, ପାତାଳବାସୀ ଅସୁରଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରି ତମେ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାତା ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ପିତାଶ୍ରୀ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଏ ସଂସାର ଥରହର ହେଇଯିବ। ଅଭିମାନୀ ଦକ୍ଷର ଅହଙ୍କାର ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ନିସମ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୃଥିବୀ ସମ୍ରାଟ ଭଳି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାର ଅହଙ୍କାରୀ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ନିଜର ମହାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ତାର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚଳିତ ଥିଲା। ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଯୋଜନା କଲା। ନିଜ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। ପ୍ରଣାମ ପରମ ପିତା। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମହାନ ପୁତ୍ର ପୃଥିବୀ ଅଧିପତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପରମ ପିତା। ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ, ମୁଁ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆଗମନର ଖବର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନର ଯୋଜନା କରି ତମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ଏ ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରମ ପିତା। ମୁଁ ନିଜର କର୍ମ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ଅଧିପତି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ହେବାର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି। ଏବେ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଜ ଜାମାତା ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ସତ୍ୟ ବଚନକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଭାବନା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପରମ ପିତା। ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ଅଟଳ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଅସତ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ଅସମ୍ଭବ।
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ପରମ ପିତା? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଯେଉଁଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ଜଡ଼ିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରୋକିବିନି। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମ ପିତା। ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ସଞ୍ଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଦକ୍ଷ, ଏ ସଂସାରରେ ଯୋଗ ଏବଂ ବୈରାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଆଦର୍ଶ କୈଳାସପତି ମହାଦେବ। ସେ ତମର ଜାମାତା ବି ଆଉ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ ଯେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟର ସଞ୍ଚାଳନ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କର। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଶିବର ନାଁ ଧରି ମୋ କ୍ରୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କାହିଁକି ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ବଚନରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର କନ୍ୟାଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏବଂ ପିଶାଚଙ୍କ ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ନିବାସକାରୀର ମହାଯଜ୍ଞରେ କାମ କଣ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରିବିନି। ଦକ୍ଷ, ଶିବ କ୍ରୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ପରିଣାମ ତମର ସର୍ବନାଶ। ସେଭଳି ଭୁଲ କରନି ପୁତ୍ର। ଇଏ ଭୁଲ ନୁହଁ। ପୃଥିବୀ ଅଧିପତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ମହାଯଜ୍ଞର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ ପୁତ୍ର। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ। ଶିବଙ୍କ ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବିନି ଦକ୍ଷ। ପରମ ପିତା, ଆପଣ ମୋ ପୁତ୍ରୀ ଦିତିର କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଏ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଏ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସାବଧାନ! श्रीमन्नारायण नारायण 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 ना जगत पालक महाप्रभु, जगत पालक श्रीहरि विष्णु को नारदर प्रणाम। कुह देवर्षि नारद, आज क्षीरसागर को केमिति चली आसिल? नारायण नारायण, क्षीर सागर रे विराजमान श्रीमन नारायण तो सर्वदा नारद हृदय रे विराजमान। तांकर परम पवित्र दर्शन पाई ए दिनहीन नारदर मार्ग खोजिबार आवश्यकता नहीं प्रभु। नारायण नारायण। अभिनय रे पारंगम नारद, निज आगमनर लक्ष्य तो स्पष्ट कर। कहीं ना ये तो स्पष्ट जे तुम हृदय प्रदेश रे विराजमान नारायण ठू जेतेबेले तम जिज्ञासा प्रशमन होई नथिब, सेतेबेले तमर क्षीर सागरवासी नारायण मन पड़िथिबे। प्रभु, नारायण शब्दर उच्चारण मात्रे ही प्रत्येक समस्या और जिज्ञासार समाधान होता है। किंतु प्रभु, निज कथा निसंकोच रे कुह नारद। श्रीहरि परम देव अभिघ्नेश्वर श्री महागणेश को कृपा दृष्टि रही थाई भी सृष्टि संचालन कार्य रे बाधा और विघ्न उत्पन्न होछि कहीं प्रभु? तुम भली परम विद्वान को एमिति प्रश्न पचारिबार देखि आश्चर्य लगुछि नारद। तमे यहाकू श्री महागणेशଙ୍କ लीला भी कहिपार। लीला? किंतु प्रभु एमिति लीलार उद्देश्य? नारद, लीलार उद्देश्य सर्वदा जन कल्याण एवं सृष्टि उत्थान ही निहित। काम, क्रोध, मद, लोभ एवं अहंकार सह संघर्ष करिवार सुजोग प्राणी मानंकु महाशक्ति लीला माध्यम ही प्राप्त होता है। नारायण नारायण। जो प्राणी निज संघर्ष रे ए विकार उपरे विजय प्राप्त करिथाए, से स्वयं संपूर्ण होइथाए।
ଆଉ ପରାଜିତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନଃ ଆଗମନ ଚକ୍ରରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରି, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ଦିତିକୁ ଏକ ଭୟାନକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତୁମ ଭଳି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର। ଦକ୍ଷଙ୍କ ବରଦାନ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଆଗମନରେ ଦେବୀ ଦ୍ୟୁତି ଏକ ମହାପ୍ରତାପୀ ପୁତ୍ରର ମାତା ଅବଶ୍ୟ ହେବେ। ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ନାରଦର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାର ପ୍ରଣାମ। ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ମହାଯଜ୍ଞ ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଦେବ? ଏହା ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ନୁହଁ ଶ୍ରୀହରି, ଦକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ। ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପର ସାର୍ଥକ ପାଇଁ ସେ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତାହା ଅନୁଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷଙ୍କ ନୈତିକତାକୁ ମୁଁ ବଶ କରିପାରିବି। ମୋ କଥା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ ଶ୍ରୀହରି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସରେ ରହିବା ଭ୍ରାତା ଦକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନୁହଁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ନାରଦ। କଶ୍ୟପ ପତ୍ନୀ ମାତା ଦ୍ୟୁତିଙ୍କ ବରଦାନ ଦେଇଥିବା ଦକ୍ଷଙ୍କ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନେକ ଘଟଣା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତବ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଶ୍ରୀହରି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତୁମର ସେବା ଭାବନାରେ ମୁଁ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦେବୀ ଅଦିତି। ଧନ୍ୟ ତ ମୁଁ ହେଇଗଲି ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲି। ମୋ ଆରାଧନାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥର ଲୋଭରେ ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଦବୁ ନା ନାଇଁ? ନାନୀ, ସତ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣି ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହ ନା ଅଦିତି। ତୋର ମୋହଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏଇ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଯୋଗୁ ମୋର ମହାନ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇ ନ ଯାଉ। ନିଜ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସଂଯମ କର ଦିତି। ସଂଯମ? ସଂଯମ ରଖିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତତେ ସେ ପରମ୍ପରା କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି ନାନୀ। ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନିଷ୍ଠୁରତା ଦେଖିଛୁ କୋଉଠି? ତତେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା ଠିକ ହବ। ଯା, ବାହାରି ଯାଅ। ତୁମର ଏ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଁ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଦିତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମାଦାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି କରୁନି। ଆପଣ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମର ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଦିତି। ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାର ସମୟ। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କୁଳ କଳଙ୍କିନୀ ଅଦିତି ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ତ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ।
ମୁଁ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଦିତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲେ ଏଠି ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡିବନି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଉଚିତ ସମୟ ନୁହେଁ ଦିତି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିକାର ମାଗୁଛି, ଦିତି ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଦିତି ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ କାଳ ମିଶନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ବିଚାର ମନକୁ ଆଣିବା ପାପ। ଜାଣିଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ କୈଳାସପତି ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସମୟରେ ଏଭଳି ବିଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ କ୍ରୋଧର ଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ କଥା କହି ଆପଣ ମତେ ମୋର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ଦିତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୈଳାସପତି ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ କଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶିବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସେ ତିନି ଲୋକର ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଦିତି। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଶିବ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସତୀର ପତି। ସେ ମୋର ଅନିଷ୍ଟ କଦାପି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୁହଁ, କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ମାତା ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକାର ହେଇଥାଏ। ଶିବ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ପଶିବେ? ଶିବ ନ ପଶିଥିଲେ ତମେ ଏତେବେଳକୁ ରହିଗଲେ କାହିଁକି? କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଯେ ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଉ? ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ମତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ପ୍ରତାପୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି। ରୁହ ଦିତି।